नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु रहस्यमय कहानीटी आरंभ करवा। कला बिलेई कहीं अशुभ कहानी को आरंभ शेष जाए शुणु निश्चय कमेंट करी मते जनइबे। कहती मनीष न देखिपार दृश्य कुआडे बिलेई देखिपारे। बिलेई कुआडे मृत व्यक्तिर आत्मा सह भी संपर्क रखिपारती। से दिन सहर मझिरे थिबा एक 5 तारका होटेल थिबा लिफ्ट 6 फ्लोर जड़े 30 वर्षीय युवक लिफ्टर ग्राउंड फ्लोर बटन बंद करी पशिगले। लिफ्ट बंद हेबा सह भितर गोटे कला बिलेई पशि सारी थाए। किछि समय पर से युवक जनक चित्कार खूब जोरे भासी आसिला। ग्राउंड फ्लोर जेतेबेले लिफ्ट पहुँचला सेतेबेले से कला बिलेईटी बाहरी जाइथिला। लिफ्ट भितरे पड़ी रहितला सेई युवकंकर रक्ताक्त मृतदेह। देखु देखु सहर सारा चर्चार विषय पलटि गला। एई घटना से युवक जणे साधारण युवक नथिला। से थिला सत्यम इंडस्ट्रीर मालिकंक सत्यम रायंक सान भाई शिवम राय सिंह। खबर कागज न्यूज टीवी सबुठी चर्चित थिला एई रहस्यमय मृत्युर कहानी। पुलिसर प्रारंभिक तदंतर भी सेमिति किछि जଣା पड़ी नथिला। से लिफ्ट भितर सीसीटीवी कैमेरा लागिथिला। आउ से कैमेरारू जଣା पड़िला शिवम सह गोटे कला बिलेई भी से लिफ्ट भितर ही थिला। किंतु तापरर वीडियो आश्चर्यजनक भावे नाही। वीडियो ठीक हैला बेलकु शिवम मरी पड़िछि। आउ से बिलेई लिफ्ट भितरू बाहरिकी जाउछि। ए दृश्य सबु मीडिया प्रेस को चमकाई देइतिला। केही भी सहजरे विश्वास करि पार नथिले गोटे बिलेई जणे 30 वर्षर युवक को हत्या करिछि। खूब ना करिथिला सत्यम इंडस्ट्री। बाहर राज्य रे भी आस्तार जमई पारथिला। बड़ भाई सत्यम थिले कंपनी रे मैनेजिंग डायरेक्टर। शिवम बड़ भाई को सहाय्य करुथला। खूब निबिड़ संपर्क थिला दुई भाई भितरे। बड़ भाई विवाहित। से निज स्त्री आउ 7 वर्षर पुओ सह निज बंगला रे रहुथिले। हेले शिवम निज इच्छा रे होटेल ही रहुथिले। सत्यम निज रूम रे स्त्री राधा सह सोई जाइथिले। आउ पुओ सौम्य ता रूम रे हठात बंगला भितरे गोटे छाई बेस कला। आउ धीरे धीरे से छाई जाई अटकी गला सौम्य रूम आगरे। आपे कबाटटी खोली गला। आउ धीरे धीरे से छाई जाई से रूम रे थिबा आलमीरा भितरे पशिगला। हठात सौम्यर निद भांगीगला। से कौन भाभी रूम रू बाहरी आसिला। ताकू टिके भय लागुथला। बाहर पवन कारणरू से मेन डोरटा एक अजब धरणर शब्द करुथला। से जाई डोर देई पुणी रूम भितर को चलीगला। ताकू लागिला ता व्यतीत आउ केही जेमिति से रूम रे अछि। से रूम मझे ठिया हेई सारा रूम को देखिला। ता नजर जाई अटकी गला से आलमीरा ऊपर। से साहसी थिला। साहस करी जाई पहुँचिला से आलमीरा पाखरे। से कान डेरी शुणिला। आउ ताकू ठीक शुणा जाउथला काहार निश्वासर शब्द। से बुझीगला से आलमीरा भितरे निश्चित किए अछि। हेले किए अछि। आलमीरा जे बाहर पटू बंद अछि। सौम्य भयरे थरिबाकू लागिला। से थर थर हातरे आलमीरा कबाटी को खोलीदेला। आलमीरा भितरू जाकीजुकी होई बसी थाए कला बिलेईटिए। ता परदिन देखिबाकू पाइले सत्यम आउ राधा तांको पुअर नुआ बंधु सेई कला बिलेईटी को सबुबेले चुपचाप रागुथिबा सौम्य एई कुनी बिलेईटी को पाई खूब खुशी अछि ए कथा दुहे लक्ष्य करि पारिथिले। सत्यम बिलेई कुकुर को घृणा न कले भी पसंद करथुले। से पुअर खुशी पाई नीरव रहिले। संध्यारे निजर अंतरंग बंधु जोगेश आसीथिले। आउ से बसीथिबा सोफा ऊपर को धड़ास करी देई पड़िला बिलेईटी। तांकू गोड़ेकी चाही बिकटाल रड़ी छड़ी चलीगला। से दुई जण भय पाईगले। ए बिलेई एठी कौन करुछि। सत्यम ये सेई बिलेई जहाकू मु शिवम रो होटेल देखिचे। आउ से लिफ्ट भी सेई बिलेई थिला। आमे सीसीटीवी रे देखिचे। बंधु जोगेश कथा सत्यम को चिंतारे पकई देइथिला। सतकू सत 15 किलोमीटर दूर होटेल ठारू आम बंगला। एते दूर बिलेई कौन पाई आसीची। कौन उद्देश्य तार। एमिति भाबिबा समय केवल तांको शुभुथुला बिलेई बोबेइबार शब्द। से दिन रातिरे राधा आउ सत्यम शोइथिया बेले हठात तांको कानरे शुभिला मैडम मैडम। राधा उठी बसिले। तांको शुणा जाउथला काहार गोटे पाद शब्द। से शुणी पारुथुले। सेई पाद शब्द तांको बेडरूम पाखरे अटकी गला। आपे आपे कबाटटी धड़ास करी खोलीगला। राधा कबाट आड़कू चाहिए। तांको लागिला केही जेमिति रूम भितरे पशि आसिला। किंतु केही नाही। घर भितरे खेली जाइथिला एक अजब बास्ना। कबाटी बंद हेई सारथिला। हठात से घर भितरे देखागला 20 वर्षर युवकर शरीर जहार मुंड फाटी रक्त बाहर थिला। देह हातरे सबु माड़र दाग। हाथ गोड़रू भी फाटिकी रक्त बाहर थाए। बास किछि समय पाई थिला से दृश्य राधार आखि सामने। तापरे आपे आपे ही लुचि जाइथिला से छवि राधार आखि सामनारू। मुहरु भय मिशा विकल स्वरटीए बाहरी थिला। किए किए सेठी। हेले तापरे कोठी थिला केजाणी से कला बिलेई हठात डिया मारला तांको बेड ऊपर को। राधा भयरे चित्कार करी कहले। से बिलेईटी बेड्रु तलकू आउ गोटे डिया मारी रूम रू गायब हो गला। स्त्रीଙ୍କ ଚିତ୍କାରରେ ସତ୍ୟମଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା।
ସେ କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି ପଚାରି ଉଠିଲେ। ହେଲେ ରାଧା କ'ଣ କହିବେ, କେମିତି କହିବେ? ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିଥିବା ଦୃଶ୍ୟକୁ ସତ୍ୟମ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ? ସେ କେବଳ ଏତିକି କହିଲେ, ଗୋଟେ ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏହି ସମୟରେ ଦୂରରୁ ଶୁଭୁଥିଲା ବିଲେଇ ବୋବେଇବାର ଶବ୍ଦ। ତା ପରଦିନ ରାତି 8 ହେବ। ସତ୍ୟମ ବଙ୍ଗଳାରୁ ଫେରି ନଥିଲେ। ରୁମ୍ରେ କେବଳ ସୌମ୍ୟ ଆଉ ରାଧା ହିଁ ଥିଲେ। ରାଧା ରାତି ଖାଇବା ତିଆରିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ, ଆଉ ସୌମ୍ୟ ତା ରୁମ୍ରେ ବିଲେଇ ସହ ଖେଳୁଥିଲା। ରାଧା ସୌମ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷୀର ଧରି କିଚେନ୍ରୁ ବାହାରିଲେ। ସେ ଯାଉ ଯାଉ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା କେହି ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିକି ଯାଉଛି। ସେ ଅଟକି ଯାଇ ପଛକୁ ଚାହିଁଲେ, ପଛରେ କେହି ବି ନଥିଲେ। ରାଧା ପୁଣି ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭିଲା। ରାଧା ନିଜ ମନର ଭ୍ରମ ଭାବି ଆଉ ଅଟକିଲେନି। ସୌମ୍ୟର ରୁମ୍ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ରାଧା ରୁମ୍ ଭିତରେ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ସୌମ୍ୟ ନାହିଁ। ସୌମ୍ୟ ସୌମ୍ୟ ଡାକି ଡାକି ରୁମ୍ରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। କିଛି ବାଟ ଆସି ଦେଖିଲେ ସେ କଳା ବିଲେଇଟା ରାସ୍ତାରେ ଶୋଇଛି। ରାଧା ଅଟକି ଗଲେ, ହେଲେ ତାପରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ହତବାକ୍ ହେଇଗଲେ। ସେ ବିଲେଇଟି ଶୂନ୍ୟରେ ଉପରକୁ ଉଠିଲା, ସତେ ଯେମିତି ତାକୁ କେହି ହାତରେ ଧରି ଉଠାଉଛି। ରାଧା ସେମିତି ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ବିଲେଇଟି ପ୍ରାୟ 4 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ଉଡ଼ନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲା। ରାଧାର ହାତରୁ କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସଟି ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଭୟରେ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ। ତା ପରର ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର। ପାଖାପାଖି 20 ବର୍ଷର ଯୁବକଟିଏ, ଯାହାର ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ରକ୍ତ ଝରି ପଡ଼ୁଛି, ଦେହ ସାରା ଖଣ୍ଡିଆ ଚିହ୍ନ। ସେ ଧରିଥିଲା ସେଇ କଳା ବିଲେଇକୁ ଆଉ ଆଉଁସି ଦେଉଥିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ। ରାଧା ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରି ପଡ଼ି ଉଠି ଧାଇଁଲା ତଳକୁ। ଆଉ ତଳ ମହଲାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇ ସିଧା ଧକ୍କା ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ସତ୍ୟମଙ୍କ ଦେହରେ। ସେତେବେଳକୁ ସତ୍ୟମ ଓ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଯୋଗେଶ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସେଇ ବଙ୍ଗଳାରେ। ରାଧା ସେମିତି ଭୟମିଶା ଚିତ୍କାର କରି ଚାଲିଥିଲେ। ସେ ବେହୋସ ହେବା ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଭିଲା ଗୋଟିଏ କଥା, ସେ କଳା ବିଲେଇ। ରାଧା ବେହୋସ ହେଇ ତଳେ ପଡ଼ିବା ଆଗରୁ ଧରି ନେଇଥିଲେ ସତ୍ୟମ। ଯୋଗେଶ କହିଲେ, ତମେ ଭାଉଜଙ୍କ ଯତ୍ନ ନିଅ, ମୁଁ ସେ କଳା ବିଲେଇକୁ ଦେଖୁଛି। ଯୋଗେଶ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ସୌମ୍ୟ ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ସୌମ୍ୟ ସୌମ୍ୟ ଡାକିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦେଖିଲେ ସୌମ୍ୟ ବେଡ୍ ଉପରେ ଚୁପଚାପ ବସି ରହିଛି, ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତି। ସେ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସୌମ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ କଳା ବିଲେଇ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ହେଲେ ସୌମ୍ୟ କିଛି ବି କହୁନଥିଲା। ସେ ଜାଣିଥିଲା ତା ବିଲେଇ କୋଉଠି ଅଛି। ସେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା, କାରଣ ତାର ଭୟ ଥିଲା କାଳେ ତା ବିଲେଇକୁ ତାର ଯୋଗେଶ ଅଙ୍କଲ ମାରିବେ ଆଉ ତାକୁ ତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ନେଇ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ସୌମ୍ୟ ଠାରୁ କିଛି ଜବାବ ନ ପାଇ ଯୋଗେଶ ରୁମ୍ ସାରା ନଜର ବୁଲେଇ ଆଣିଲେ। ଆଉ ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ଆଲମିରା ଭିତରେ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା। ଯୋଗେଶ ମନକୁ ମନ କହିଲେ, ଓ ତାହେଲେ ସେ ଏଇ ଆଲମିରା ଭିତରେ ଲୁଚି ଅଛି। ସେ ଯାଇ ଆଲମିରାର କବାଟ ଖୋଲିଦେଲେ। ହଠାତ୍ ଯୋଗେଶ ଏକ ବିକଳ ଚିତ୍କାର କଲେ, କାରଣ ସେ ଆଲମିରାର ଥାକ ଉପରେ ଦେଖିଲେ କଟା ମୁଣ୍ଡଟିଏ ଆଉ କିଛି କ୍ଷଣରେ ହିଁ ଗାୟବ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସେ କଳା ବିଲେଇଟି ତାଙ୍କ ଉପରେ କୁଦି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ଛାତି ଉପରେ ବସି ସେ ବିଲେଇ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ରାମ୍ପୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯୋଗେଶ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ। ସୌମ୍ୟ ବି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଥାଏ, କ'ଣ ହେଲା ଅଙ୍କଲ, କ'ଣ ହେଲା ତମର? ସେମାନଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ସତ୍ୟମ ଉପର ରୁମ୍ ଆଡ଼େ ଧାଇଁଲେ ଆଉ ରୁମ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ଚଟାଣରେ ଯୋଗେଶ ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ବାହାରି ଚଟାଣରେ ଲାଗିଥିବା ରକ୍ତକୁ ସେ କଳା ବିଲେଇ ଚାଟିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ତାପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡମିଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ନିଦ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇ ଶୁଆଯାଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବି ତାଙ୍କ ହୋସ୍ ଆସୁଥିଲା ସେ କେବଳ ଭୟରେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ। ସେଇ ଘଟଣାରୁ ସତ୍ୟମ ବୁଝିଗଲେ କି ତାଙ୍କ ବଙ୍ଗଳା ଉପରେ କୌଣସି ଆତ୍ମାର ଛାଇ ପଡ଼ିସାରିଛି। ସେ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ବଙ୍ଗଳାକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବଙ୍ଗଳା ସାରା ବୁଲି କହିଲା, ଏବେ ମୁଁ ମୋ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏ ବଙ୍ଗଳାକୁ ମୁଁ ବନ୍ଦୀ ଦେବି। କେହି ବି ଭୂତ ପ୍ରେତ ଖରାପ ଆତ୍ମା ଏ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବନି। ସିଦ୍ଧି କଣ୍ଟାକୁ ମୁଁ ବଙ୍ଗଳା ସାରା ପ୍ରତିଟି କବାଟରେ ପିଟି ଦେବି, କେବେ ବି ତାକୁ କାଢ଼ିବନି। ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ନା କାହିଁକି ଏହା ତମକୁ ସବୁବେଳେ ରକ୍ଷା କରିବ। ଏହା କହି ମନ୍ତ୍ରିତ କଣ୍ଟାକୁ ପିଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହେଲେ ସତ୍ୟମ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ, ମୋତେ ରକ୍ଷା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋତେ ସେ ଆତ୍ମାଠାରୁ ମୁକ୍ତି ଦରକାର। ତାନ୍ତ୍ରିକ ବାବା, ଆପଣ ସେ ଆତ୍ମାକୁ ଧରନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତାକୁ ମୋ ଜୀବନରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ନହେଲେ ସେ ମୋତେ ମାରିଦେବ। ଚିହିଁକି ଉଠି ତାନ୍ତ୍ରିକ ବାବା ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ସେ ଆତ୍ମା ତମକୁ ମାରିଦେବ? ସତ୍ୟମ ଛେପ ଢୋକି ଥର ଥର ଗଳାରେ କହିଲେ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ବାବା। ସେ ମୋ ସାନ ଭାଇକି ମାରିଛି ଆଉ ଏବେ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ବି ରକ୍ତାକ୍ତ କରିସାରିଛି, ଯିଏ ଏବେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପାଗଳ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ରହିଛି। ଆଉ ଏବେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ତାକୁ ପୁରା ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପୁରା ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାନ୍ତ୍ରିକ ବାବା ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦରଜା ଦେଇ ବାହାରକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ଆଜି ଅମାବାସ୍ୟାର ରାତ୍ରି, ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରି ପରେ ମୁଁ ପ୍ରେତ ମାରଣା ସାଧନା କରିବି। ବାସ୍ ସେତିକି ସମୟ ତମକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାନ୍ତ୍ରିକଙ୍କ କଥା ସରିଛି କି ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଏଇ ସମୟରେ ଢାଇକିନି ଗୋଟେ ଆୱାଜ ଶୁଭିଲା, ଯେପରି କେହି ଜଣେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବାବାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଥାପଡ଼ ମାରିଲା। ବାବା ଚିତ୍କାର କରି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ।
ଆଉ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ସେ କଳା ବିଲେଇଟା ସେ ରୁମ୍ ଭିତରୁ ପଶି ଆସିଲା। ତାନ୍ତ୍ରିକ ବାବା ଧଡ଼ପଡ଼ ହୋଇ ଉଠି କହିଲେ ଆଉ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ, ଅସମ୍ଭବ! ମୋ ତନ୍ତ୍ରକୁ, ମୋ ସିଦ୍ଧି କଣ୍ଟାକୁ ୟା ଆତ୍ମା କାଟିଦେଲା। ୟାର ଅର୍ଥ ତତେ କେହି ବି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେନି। କେହି ବି ନୁହେଁ, ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ହନୁମାନ ଶରଣ ପଶେ, ତତେ ସେଇ ହିଁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ। ସେଇ ହିଁ କେବଳ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେନି। ଏତିକି କହି ତାନ୍ତ୍ରିକ ବାବା ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଭୟରେ ସେଇଦିନ ରାତିରେ ସତ୍ୟମ ହନୁମାନଙ୍କ ପୂଜା କରିଲା ବେଳେ ରାଧା ଦେଖିଲେ ପୁଅ ସୌମ୍ୟ ଘରୁ ବାହାରି କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଆଉ ତା ହାତ ବି ଶୂନ୍ୟରେ ଭାସମାନ ହେଇଅଛି। ସତେ ଯେପରି କେହି ତା ହାତକୁ ଧରିକି ନେଇକି ଯାଉଛି। ସୌମ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଦରଜା ଦେଇ ବଙ୍ଗଳା ପାଖ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲା। ରାଧା ସୌମ୍ୟ ସୌମ୍ୟ ଡାକି ତା ପଛରେ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହେଲେ ସୌମ୍ୟ କିଛି ବି ଶୁଣୁନଥିଲା। ସତେ ଯେପରି ସାମୋହିତ ହୋଇ ସେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଆଉ ତା ଆଗରେ ଚାଲିଥିଲା ସେଇ କଳା ବିଲେଇଟି। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ଆଉ ସୌମ୍ୟ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ସେଇ ଅମାବାସ୍ୟା ରାତିର ଅନ୍ଧାରରେ ସତେ ଯେପରି ସେ ହଜି ଯାଇଥିଲା। ରାଧା ସୌମ୍ୟ ସୌମ୍ୟ କହି ପାଗଳି ପରି ଖୋଜି ଚାଲିଥିଲା। ହଠାତ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସେ ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ପଛରେ ଥିବା ସେ ଅଚାନକ ଗଛ ଭିତରେ ଥିବା ମାଟି ଉପରେ ସୌମ୍ୟ ବସି ଯାଇଥିଲା ଚକା ପକାଇ। ଆଉ ଟିକେ ଦୂରରେ ସେ କଳା ବିଲେଇଟି ବସିଛି। ରାଧା ଡରି ଡରି ଆଗକୁ ଗଲା। ଯାଇ ସୌମ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ତା କାନ୍ଧରେ ହାତ ରଖିଲେ। ସୌମ୍ୟ ପଛକୁ ଚାହିଁ ପୁଣି ଥରେ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ମାଟିକୁ ଚାହିଁ, ମାମା, ଏଠି ରାଜୀବ ଅଙ୍କଲ ଅଛନ୍ତି। ସେ ତମକୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଦୟାକରି ତମେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ନା। ତାଙ୍କ ପୋଷି ବିଲେଇ ଏବେ ମୋର ପୋଷି ବିଲେଇ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ବି ଚାହୁଁଛି ତମେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି। ରାଧା ଆଉ ସୌମ୍ୟ ବଙ୍ଗଳାକୁ ଫେରିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସତ୍ୟମ ଚିଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ, ତମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନ ରାଧା, କେତେ ବଡ଼ ବିପଦ ଆସୁଛି। ଏଇ ସମୟରେ ତମେ ମୋ ସହ ନ ରହି ମୋତେ ଏକା ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଥିଲ। ରାଧା ସାମାନ୍ୟ ଭାବେ କହିଲା, ହଁ, ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣେ ତମ ଜୀବନ ଉପରେ କେତେ ବଡ଼ ବିପଦ। ଯଦି ସେ ପ୍ରେତାତ୍ମାକୁ ନ ଅଟକାଯାଏ ତେବେ ସେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବ, ନିଜ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତିଶୋଧ। ସତ୍ୟମ ଥର ଥର ଗଳାରେ, ପ୍ରତିଶୋଧ? କିଏ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବ, ପୁଣି ନିଜ ମୃତ୍ୟୁର? ରାଧା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଲା, ରାଜୀବ। ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ସତ୍ୟମ। କ'ଣ ରାଜୀବ? ହଁ, ତା ନାଁ ଥିଲା ରାଜୀବ। ହଁ, ସିଏ ସେଇ ରାଜୀବ ଦାସ, ରିପୋର୍ଟର ରାଜୀବ ଦାସ, ଯାହାକୁ ତମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଆଉ ତମ ସାଙ୍ଗ ଯୋଗେଶ ମିଶି ପିଟି ପିଟି ମାରି ଦେଇଥିଲ। ମାରିଲା ପରେ ତାର ଶବକୁ ଏଇ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ପୋତି ଦେଇଥିଲ। କ'ଣ ଏସବୁ କହୁଛ ରାଧା? କିଏ କାହାକୁ ପିଟି ପିଟି ମାରି ଦେଇଛି? ରାଧା ବଢ଼େଇ ଦେଲା ହାତରେ ଧରିଥିବା ଲକେଟକୁ। ଏ ଲକେଟକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛ ସତ୍ୟମ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ତମ ଜନ୍ମଦିନରେ ଉପହାର ଦେଇଥିଲି। ସତ୍ୟମ ସେ ଲକେଟକୁ ଦେଖି ମନେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ ସେଦିନ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ଭିତରେ ସେ ଲକେଟ କେତେବେଳେ ଛିଣ୍ଡି ଯାଇ ରାଜୀବ ହାତକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ସତ୍ୟମ, ତମେ ଇଏ କ'ଣ କଲ? କ'ଣ ପାଇଁ ତମେମାନେ ରାଜୀବକୁ ପିଟି ପିଟି ମାରିଲ? ତମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ରାଜୀବକୁ ମାରି ପୋତୁଥିଲ କେହି ଜଣେ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲା। ହଁ ସତ୍ୟମ, ସେଇ କଳା ବିଲେଇ, ରାଜୀବର ପୋଷା ବିଲେଇ। ସତ୍ୟମ ଏଥର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। ମିଛ କହିବାକୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରାସ୍ତା ନଥିଲା। ସେ ରାଧାର ହାତକୁ ଧରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ, ହଁ ରାଧା, ଆମେ ତିନି ଜଣ ମିଶି ତାକୁ ମାରିଦେଲୁ। ଆମ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ରାସ୍ତା ବି ନଥିଲା। ସେ ଆମର ସବୁତକ ସତ ଜାଣି ଲୁଚିକି ଆମ ତିନି ଜଣଙ୍କ କଥା ରେକର୍ଡ କରିଦେଇଥିଲା। ଆମ ସଫ୍ଟ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ବସି ସେ ପୁରା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି କରିଦେଇଥିଲା। ଆମେ ଅଧିକ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଏ ଖବର ଯଦି ପେପରରେ ବାହାରି ଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ତାଲା ଲାଗି ଯାଇଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ, ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ରାସ୍ତା ନଥିଲା। ଆମ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ରାଧା, ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ। ଏଇ ରାଧା, ମୁଁ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି ତାକୁ। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ମାରିବାକୁ ଚାହେଁନି। ରାଧା, ମୋତେ ଟିକେ ବଞ୍ଚାଅ ପ୍ଲିଜ୍। ରାଧା, ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ରାଧା ଆଗରେ ସତ୍ୟମ ନେହୁରା ହେଉଥାଏ। ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ରାଧା ଦରଦ ଭରା କଣ୍ଠରେ କହିଲା, ତମ ଭୁଲର କ୍ଷମା ନାହିଁ ସତ୍ୟମ। ତମେ ଆଜି ଯାଏଁ ବଞ୍ଚି ରହିଛ ଯଦି କେବଳ ଏଇ ସୌମ୍ୟ ପାଇଁ। କାରଣ ତମେ ସୌମ୍ୟ ବାବା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ରାଜୀବର ବିଲେଇ ଆଜି ଯାଏଁ ତମକୁ ଜୀବିତ ରଖିଛି। ଆଉ ଆଜି ବି ଯଦି ତମେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହଁ ତାହେଲେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କର। ରାଧାର କଥା ସତ୍ୟମକୁ ବଦଳାଇ ଦେଲା। ସେ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଥିଲେ। ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ରାଜୀବର ଶବ ସତ୍କାର କଲେ। ତାର ପରିବାରର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜେ ବହନ କଲେ। ଏଇ ଘଟଣାକୁ 2 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ସାଙ୍ଗ ଯୋଗେଶ ଭଲ ହୋଇପାରିଲେନି। ଏବେ ବି ସେ ମେଣ୍ଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ। ଏବେ ବି ସେ କଳା ବିଲେଇ ସେଇ ବଙ୍ଗଳାରେ ରହୁଛି। ତା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଛନ୍ତି ସତ୍ୟମ ସୌମ୍ୟ ରୁମ୍ରେ। ଶୋଇବା ପାଇଁ ବେଡ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି। ଏବେ ବି ବିଲେଇ ବୋବେଇଲେ ସତ୍ୟମଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ସେ ଅତୀତରେ କରିଥିବା ପାପଟି। ସାଙ୍ଗମାନେ, କାହାଣୀଟିକୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ କେବେ ବି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କାହାରି ଅନିଷ୍ଟ କରିବା କଥା ନୁହେଁ।
कहानी केमिति लागला मते निश्चय कमेंट करी जणेबे। कहानी भल लगिले लाइक टे करेंगे, सांग मान सहित शेयर करेंगे। आ जदि मो चैनल नुआ अच्छा तार सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबे देबे, जहाँ फल नुआ नुआ कहानी अपलोड कले आपण माने नोटिफिकेशन बन जाए, आपण माने कहानी सर्वप्रथम पढ़ी पारे शुणी पारे। मते विदाय दिंतु, पुणी आसबे आ गोटे नुआ कहानी रोज। नमस्कार, जय जगन्नाथ।